Good morning to everybody. Today now discuss about the topic is known as 10th standard biological science. From the previous chapter discuss about the topic is known as environmental management. So environmental management la நம்ம different type of topic வந்து discuss பண்ணியிருக்கோம். So forest ஓட importance and natural renewable resources and non renewable resources and soil erosion and wildlife and wastewater management, etc. So let us now discuss about the topic is known as unit 12, the first lesson in biological science, plant anatomy and plant physiology. Learning objectives. At the end of this lesson the students will be able to: first objectives, understand the vascular tissue system and the types and function. What is meant by vascular tissue system? In plant body, the vascular tissue system xylem and phloem. Second objectives, know the structure of dicot root, stem, leaf and monocot root, stem and leaf. Third objectives, differentiate the internal structure of dicot root, stem, leaf with that of monocot root, stem, leaf. Fourth objectives, name the different pigments found in chloroplast. Fifth one, elaborate on the structure and functions of plastids. Sixth one, enumerate the steps involved in photosynthesis. Seventh one, understand the structure of mitochondria. Eighth one, list the basic events of aerobic and anaerobic respiration. Okay, let's go the topic plant anatomy and plant physiology. Introduction. Plant exhibit varying degrees of organization. For example, plants அப்படினு சொல்லும்போது some of the plant are herb, அதாவது small in size, and shrub and climber and tree, etc. So plantலயே வந்து different type of plant இருக்கு. சின்ன செடியிலேருந்து large tree சைஸில் வரலாம் பிளான்ட்டோட பாடி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. So plant body is made up of cells. It composed of atoms. Atoms அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா small molecules. Atoms are organized into molecules into organelle. So different type of organelle to combine cells, different type of cell to combine tissue, different type of tissue to form a organs. So plant body அப்படினு சொல்லும்போது organs அப்படிங்கிறது presence-ஆ இருக்கு. For example, root, stem, leaf, flower and fruit, etc. and organ system அப்படிங்கிறது பிளான்ட்டோட பாடியில் டோட்டலாக என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஆப்சண்ட்டாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியூமன் பீயிங் லைக் லங்ஸ், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது, ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது, எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது, ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது, ஸ்கெலிடல் சிஸ்டம் இருக்குது, மஸ்குலார் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்டோட பாடியில் டோட்டலி ஆப்சண்ட். So plant body is made up of only organs. For example, root, stem, leaf, flowers and fruit, etc. The first account of internal structure of plants was published by English physician Nehemiah Greaves. He is known as father of plant anatomy அப்படினு மென்ஷன் பண்ணுறோம். It is one of the one mark question. Who is father of plant anatomy? Nehemiah Greaves. Because the first account of internal structure of plant was published by the person. Plant anatomy. The study of the internal structure of the plant is known as plant anatomy. And in another one topic இருக்கு, the study of the external structure of the plant is known as plant morphology அப்படினு சொல்கிறோம். பிளான்ட்டோட எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜியை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பிளான்ட் மார்ஃபாலஜி. பிளான்ட்டோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னா தே ஆர் நோன் அஸ் பிளான்ட் அனாட்டமி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இன் க்ரீக் மீனிங் அனா ஆஸ் அண்டர் அண்ட் டேம்னியான் மீனிங் டு கட். ஸோ பிளான்ட் பாடியை நம்ம வந்து கட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்போட அண்டரில் வச்சு வியூ பண்ணோம் அப்படின்னா பிளான்ட் அனாட்டமியோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்டடி பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பிளான்ட் அனாட்டமி. யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ in standard 9. In this lesson you will study about the internal structure of plant tissue, process of photosynthesis and respiration. Okay, let's now discuss about the tissue. What is meant by tissue? Plant body is made up of cells. So different type of cell to combine to form a tissue. It is one of the 2 mark question.
Tissue are the group of cells that are similar or dissimilar in structure and origin but perform similar function. This is known as tissue. Plant tissue can be broadly classified into two types based on the ability to divide. So tissue is broadly classified into two types. The first tissue is known as meristematic tissue. The second type of tissue is known as permanent tissue. Okay, let's now discuss about the tissue system. Sack in 1875 classified tissue system in plant into three types. The first tissue system is called dermal or epidermal tissue system. Second type, ground tissue system. It is otherwise known as fundamental tissue system. Third one, vascular tissue system. Okay, let's now discuss about the first tissue system is known as dermal or epidermal tissue system. Okay, dermal or epidermal tissue system, it consisting of epidermis, stomata and epidermal outgrowth. Epidermis, it is the outermost layer of the plant body. It has many minute pore is called stomata. Cuticle is present on the outer wall of epidermis to check evaporation of water. And trichomes and root hairs are the epidermal outgrowth. This is known as dermal or epidermal tissue system. For example, some of the plant நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டோட அவுட்டர் ரீஜனில் சம் ஆஃப் த ஹேரி மாதிரி இருக்கும். அந்த ஹேரிக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ட்ரைகோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரூட்டை நீங்கள் ஒரு பிளான்ட்டை வந்து அப்ரூட் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரூட் ஹேர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகிருக்கும். அந்த ரூட் ஹேர்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா எபிடெர்மல் tissue சிஸ்டமுக்கு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது. Okay, let's now discuss about the functions of epidermal tissue system. The first function is epidermis protect the inner tissue. For example, epidermis is the outermost layer and inner la irukkudiya cortex and endodermis and xylem and phloem and pith இதெல்லாம் protect பண்ணக்கூடிய one of the function எது maintain பண்ணுது அப்படின்னா epidermis. Second function, stomata help in transpiration. What is meant by transpiration? The excess of water is lost in the form of vapor is known as transpiration. Third function, root hairs help in absorption of water and minerals from the soil. So this is the functions of the epidermal tissue system. It is one of the 2 mark question. Okay, let's now discuss about the different type of tissue system and its function. The first tissue system, dermal tissue system and components and function. So dermal tissue system is made up of epidermis and peridome. Peridome is present in only the old stem and roots. For example, tree la ரொம்ப மெச்சூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மெச்சூரான ட்ரீல அந்த ஸ்டெம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டப்பட்டையாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிமூவ் ஆகும். அந்த பார்க்குக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா பெரிடம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, டெர்மல் tissue சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன், த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொடக்ஷன், செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ். த செகண்ட் tissue சிஸ்டம், கிரவுண்ட் tissue சிஸ்டம். காம்போனன்ட்ஸ், பேரன்கைமா டிஷ்யூ, கோலன்கைமா டிஷ்யூ, ஸ்க்ளீரன்கைமா டிஷ்யூ. This is a simple tissue. Parenchyma and collenchyma and sclerenchyma. இது மூணுமே விச் கேட்டகரி அப்படின்னா சிம்பிள் டிஷ்யூ அப்படிங்கக்கூடிய கேட்டகரியில் வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. பேரன்கைமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அண்டு ஃபுட் ஸ்டோரேஜ். அண்டு கோலன்கைமா அண்டு ஸ்க்ளீரன்கைமா இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா சப்போர்ட் அண்டு ப்ரொடக்ஷன். அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ஃபுட் ஸ்டோரேஜ், ரீஜெனரேஷன், சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது எது அப்படின்னா கிரவுண்ட் tissue சிஸ்டம். ஓகே, தேர்ட் ஒன் இஸ் known as vascular tissue system. Vascular tissue system is made up of vascular tissue like xylem tissue and phloem tissue. Function, the xylem responsible for transporting of water and minerals. The phloem responsible for transporting of food material. Okay, the second tissue system is known as crown tissue system. It including all the tissue of the plant body except epidermal and vascular tissue like cortex, endodermis, pericycle and pith.
கார்டெக்ஸ், எண்டோடெர்மிஸ், பெரிசைக்கிள் அண்ட் பித் இதெல்லாம் கம்பைன் ஆன இந்த திசி சிஸ்டம்க்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட் திசி சிஸ்டம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். எக்ஸப்ட் எபிடெர்மல் அண்ட் வாஸ்குலார் திஷ்யூவை விட்டுட்டு மீதி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட் திசி சிஸ்டம். Okay, let's now the third tissue system is known as vascular tissue system. In human being and animal, the vascular tissue system is made up of blood. அதாவது லிக்யூட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டு தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்கோட பாடியில் வேஸ்குலார் திசி சிஸ்டமாக இருக்குது. ஸோ பிளட்டு தான் ஹியூமனோட பாடியில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆல் ஃபங்க்ஷனையும் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸோ நியூட்ரிஷனை கேரி பண்ணுது, அண்டு வேஸ்ட்டை கேரி பண்ணுது, ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுது, CO2 கேரி பண்ணுது, ஹார்மோன்ஸை கேரி பண்ணுது. இட் கேரி ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. பட் பிளான்ட்டோட பாடியில் வந்து பிளட் இருக்கா அப்படின்னா பிளான்ட்டோட பாடியில் பிளட் இல்லை, அண்டு பிளட்டு கேரி பண்ணுறதுக்கு நர்வ்ஸ் இல்லை, பிளான்ட்ஸோட பாடியில் போன்ஸ் இல்லை, மசில்ஸ் இல்லை. பிளான்ட்டோட பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் செல்ஸ் டு கம்பைன் டிஷ்யூ. ஸோ இப்போ பிளான்ட்டோட ஆல் த மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அனாட்டமிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கேரிடு பை செல்ஸ் only. So vascular tissue system in plants, it consisting of two type of tissue. The first tissue is known as xylem. The second tissue is known as phloem. They are present in the form of a bundle is called vascular bundle அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். xylem and phloem always organized into group, அதாவது ஒரே பண்டிலாக ஒட்டுக்கா அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The xylem is responsible for conduction of the water and minerals to different parts of the plant. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய மைண்டுக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா xylem ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். அப்போ வாட்டர் இஸ் அவைலபிள் இன் த சாயில். ஸோ சாயிலில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை xylem ரூட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. ரூட்லேருந்து ஃபர்தராக வந்து ஸ்டெம் டு லீஃபுக்கு வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா xylem கண்டக்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் phloem is always responsible for conduction of food material to different parts of the plant. அப்போ ஃபுட் மெட்டீரியலை சிந்தசிஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னா லீஃபில் தான் க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்குது. அந்த லீஃப் தான் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ப்ராசஸை மெயின்டைன் பண்ணி ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. த ஃபுட் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் டு த லீஃப். ஸோ அந்த லீஃபில் இருக்கக்கூடிய phloem ஃபுட் மெட்டீரியலை லீஃப் டு ஸ்டெம் டு ரூட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த phloem. ஓகே, there are 3 different type of vascular bundle, namely 1 radial vascular bundle, second type conjoint vascular bundle, third type concentric vascular bundle. Okay, the first type of vascular bundle is known as radial vascular bundle. Xylem and phloem are present in different radii, அதாவது alternating with each other. Example root. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமில் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா xylem இருக்குது. அந்த xylemக்கு அடுத்து என்ன லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃப்ளோயம்க்கு அடுத்து xylemக்கு அடுத்து ஃப்ளோயம்க்கு அடுத்து xylem. ஸோ அந்த மாதிரி xylem alternate with phloem to each other. ஸோ திஸ் இஸ் known as radial vascular bundle அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த radial vascular bundle commonly found in root அப்படின்னு சொல்லும்போது மோனோகாட் இருக்குது அண்டு டைகாட் இருக்குது. மோனோகாட் அண்டு டைகாட் போத் ஆஃப் தம் ரெண்டு ரூட்லேயுமே வந்து என்ன பண்டில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரேடியல் வாஸ்குலார் பண்டில். நெக்ஸ்ட்டு த செகண்ட் டைப் ஆஃப் வாஸ்குலார் பண்டில் இஸ் நவுன் அஸ் கன்ஜாயிண்ட் வாஸ்குலார் பண்டில். கன்ஜாயிண்ட் வாஸ்குலார் பண்டில் மீன்ஸ் xylem and phloem lie on the same radius. அதாவது xylem and phloem ஒரே சேம் நேர்கோட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கன்ஜாயிண்ட் வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இந்த கன்ஜாயிண்ட் வாஸ்குலார் பண்டில் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு மெயின்லி 2 types. The first type is known as collateral. What is meant by collateral vascular bundle? Xylem lies towards the center and phloem lies towards the periphery. This is known as collateral vascular bundle. It is nothing but phloem அப்படிங்கிறது அவுட் சைடில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும், xylem அப்படிங்கிறது சென்டர் அதாவது இன்சைடை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கொல்லேட்ரல் வாஸ்குலார் பண்டல். இது இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டயக்ராம் அண்ட் செகண்ட் டயக்ராம். ரெண்டு டயக்ராம்லேயுமே phloem அப்படிங்கிறது அவுட்டர் சைடை ஃபேஸ் பண்ணியும் xylem அப்படிங்கிறது சென்டர் சைடை ஃபேஸ் பண்ணியும் இருக்குது. இதுதான் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா கொல்லேட்ரலுக்கு எக்ஸாம்பிள். Collateral vascular bundle is classified into 2 types.
The first one is known as open vascular bundle. What is mean by open vascular bundle? The cambium is present between xylem and phloem is known as open vascular bundle. So இந்த first diagramல observe பண்ணீங்க அப்படின்னா phloem outer sideல இருக்கு, xylem inner sideல இருக்கு. இந்த phloemக்கும் xylemக்கும் சென்டரில் எது ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா cambium ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ cambium இருக்கிறதுனால இந்த வாஸ்குலார் பண்டிலுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டைகார்ட் ஸ்டெம். அப்போ ஆல் த டைகார்ட் ஸ்டெம்லையுமே நீங்கள் செக்ஷன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். செகண்ட் டைப் க்ளோஸ்டு வாஸ்குலார் பண்டில். The cambium is absent in between xylem and phloem is known as closed vascular bundle அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இந்த செகண்ட் டயக்ராமில் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவுட்டர் சைடில் phloem இருக்குது அண்டு இன்னர் சைடில் xylem லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு பெட்வீன் கேப்பில் அந்த cambium அப்படிங்கக்கூடிய அந்த லேயர் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்சண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதனால் இந்த வாஸ்குலார் பண்டிலுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா க்ளோஸ்டு வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மோனோகார்ட் ஸ்டெம். Okay, the second type is known as bicollateral vascular bundle. What is meant by bicollateral vascular bundle? ஸோ இந்த டயக்ராமை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணாவே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டைப் ஆஃப் vascular bundle the phloem is present in both means outer side and inner side of the xylem. Example குக்கர்பிட்டா. அப்போ bicollateral vascular bundle அப்படிங்கிறது அவுட்டர் சைட்லேயும் phloem லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அண்டு இன்னர் சைட்லேயும் phloem லொக்கேட் ஆகிருக்கும். சென்டரில் என்ன லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா xylem லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இதனால் இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா பைகொல்லேட்ரல் வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். பை அப்படின்னாவே டூ, அதாவது phloem இஸ் லொக்கேட்டட் இன் போத் சைடு அவுட்டர் அண்ட் இன்னர். இந்த சென்டரில் xylem லொக்கேட் ஆகிருக்கு அண்டு இன்னர் cambium இருக்குது அண்ட் அவுட்டர் cambium இருக்குது. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பைகொல்லேட்ரல் வாஸ்குலார் பண்டில். இந்த பைகொல்லேட்ரல் வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த 2 மார்க் கொஷின். டயக்ராம் ட்ரா த டயக்ராம் அண்ட் லேபிள் த பார்ட்ஸ் அப்படின்னு 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. Okay, the third type of vascular bundle is known as concentric vascular bundle. The vascular bundle in which xylem completely surrounded the phloem or phloem completely surrounded the xylem is called concentric vascular bundle. It is two type. The first type is known as ambivasal. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தெரியும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் தான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ambivasal. xylem surrounded the phloem. எக்ஸாம்பிள் ட்ரெசீனா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் சென்டரில் என்ன லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா xylem லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த xylem-ஐ கம்ப்ளீட்டாக எது சரௌண்டட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா phloem சரௌண்டட் பண்ணியிருக்கு. இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ambivasal vascular bundle அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The second type is known as ambicrypral vascular bundle. What is meant by ambicrypral vascular bundle? Phloem surrounded xylem completely is known as ambicrypral vascular bundle அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் ferns. அது என்ன ferns? It is one of the pteridophytic plants. அப்போ இந்த செகண்ட் டயக்ராமில் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சென்டரில் எது லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா phloem. இந்த phloem-ஐ கம்ப்ளீட்டாக எது சரௌண்டட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா xylem சரௌண்டட் பண்ணியிருக்கு. தே ஆர் known as ambicrypral vascular bundle. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் endarc. வாட் இஸ் மீன் பை endarc? Protoxylem lies towards the center and metaxylem lies towards the periphery is known as endarc அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம். காமனாக டைகார்ட் ஸ்டெம் அண்ட் மோனோகார்ட் ஸ்டெம். போத் 2 டைப் ஆஃப் ஸ்டெம்லையும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படிங்கிறது endarc அப்படிங்கக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்குது. endarc மீனிங் என்ன அப்படின்னா எண்ட் அப்படின்னா இன்சைடு, அதாவது புரோட்டோசைலம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு புரோட்டோசைலம் the xylem is small in size. அந்த புரோட்டோசைலம் அந்த ஸ்மாலாக இருக்கக்கூடிய xylem சென்டரை நோக்கி இருக்கும். மெட்டாசைலம் the xylem is large in size. அந்த large in sizeல இருக்கக்கூடிய xylem பெரிஃபெரி அவுட்டரை ஃபேஸ் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னா they are known as endarc. எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம். நெக்ஸ்ட் ஒன் exarc. எக்ஸ் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவுட்டர் அண்ட் புரோட்டோசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் த பெரிஃபெரி அண்ட் மெட்டாசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இஸ் நோன் அஸ் exarc அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் ரூட். அப்போ அந்த ஸ்மால் இன் சைஸில் இருக்கக்கூடிய xylemக்கு நேம் புரோட்டோசைலம். இந்த புரோட்டோசைலம் அப்படிங்கிறது பெரிஃபெரி அவுட்டர் ரீஜியனை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் மெட்டாசைலம் லார்ஜ் இன் சைஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த xylemக்கு நேம் மெட்டாசைலம். இந்த xylem சென்டரை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா exarc. இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரூட்.
அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஃபர்தராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டைகாட் ரூட் அண்ட் மோனோகாட் ரூட். அந்த டைகாட் ரூட் அண்ட் மோனோகாட் ரூட்டில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸார்க் அப்படிங்கக்கூடிய கண்டிஷனில் வாஸ்குலார் பண்டலை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, லெட்ஸ் நவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த anatomy. anatomy அப்படின்னு சொல்லும்போது the study of the internal structure of the plant is known as anatomy அப்படின்னு பார்த்தோம். So let's now discuss about the internal structure of dicot root. இந்த dicot rootக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னா பீன். ஸோ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம், அந்த எபோவில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராமுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட் பிளான். நீங்கள் ஒரு ரூட்டை செக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நமக்கு என்லார்ஜ்மெண்ட் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய டயக்ராமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஏ செக்டார் என்லார்ஜ்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் நவுன் அஸ் பிலிபெரஸ் லேயர், இட் இஸ் அதர்வைஸ் நவுன் அஸ் ரைசோடெர்மிஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இந்த ரைசோடெர்மிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூட் ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. த நெக்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த பிலிபெரஸ் லேயர் இஸ் நவுன் அஸ் கார்டெக்ஸ். இந்த கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் ஹோமோஜினஸ், அதாவது சேம் டைப் ஆஃப் செல்ஸால் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஒன்லி மெட்டஃப் ஆஃப் பேரண்ட் கைமாட்டஸ் செல்ஸ். த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் இஸ் நவுன் அஸ் ஸ்டோரேஜ். த இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் இஸ் நவுன் அஸ் எண்டோடெர்மிஸ். The endodermis is made up of single layer and barrel shaped cells. The next layer of the endodermis is known as pericycle. The next layer of the pericycle is known as vascular bundle. It is classified into two types, xylem and phloem. Okay, let us now discuss about the theory of internal structure of the dicot root. A thin transverse section of dicot root show the following structure. The first is known as epiphlema. Epiphlema, it is otherwise known as rhizodermis. It is otherwise known as piliferous layer அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். நீங்கள் அந்த டயக்ராம் ரெஃபர் பண்ணாவே உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அண்ட் கியூட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்டொமேட்டா ஆர் ஆப்சண்ட். ஏன் கியூட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்டொமேட்டா ஆப்சண்ட் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ரூட். ரூட்டில் கியூட்டிக்கலை அப்சர்வ் பண்ண முடியாது, ஸ்டொமேட்டா அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் ரூட்டில் கியூட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறது ஆப்சண்ட். அண்ட் யூனிசெல்லுலார் ரூட் ஹேர்ஸ் ஆர் ப்ரெசண்ட். அப்போ ரூட் அப்படின்னாவே ரூட் ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இந்த ரூட் ஹேர்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா டு அப்சர்வ் த வாட்டர் அண்ட் டிசால்வ்டு மினரல்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ நவுன் அஸ் ரைசோடெர்மிஸ் அண்ட் பிலிஃபெரஸ் லேயர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த எபிஃப்ளெமா இஸ் நவுன் அஸ் கார்டெக்ஸ். It is a multi-layered large zone made up of thin-walled parenchymatous cells. அப்போ அந்த கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஜோனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஜோனா அப்படின்னா இல்லை, இட் இஸ் மல்டி லேயர்டு லார்ஜ் ஜோனுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கார்டெக்ஸ். த கார்டெக்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தின் வால்டு பேரன்கைமாட்டஸ் செல்ஸால் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு வித் இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேசஸ். அப்போ ஒன் செல்லுக்கும் அனதர் செல்லுக்கும் பிட்வீன் கேப்பில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்பேஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேசஸ். இந்த இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ். ஓகே, த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ், இட் ஸ்டோர் த ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். ஏன் இது ஃபுட் அண்ட் வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து என்ன செல்ஸ் அப்படின்னா பேரன்கைமா. த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பேரன்கைமா ஸ்டோரேஜ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் எண்டோடெர்மிஸ். இட் இஸ் அ இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் இஸ் நவுன் அஸ் எண்டோடெர்மிஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த எண்டோடெர்மிஸ் செல்ஸ் ஆர் பேரல் ஷேப்டு செல் அண்ட் க்ளோஸ்லி பேக்டு and show band like thickening on the radial and inner tangential wall is called Casparian strips அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த இன்னர்மோஸ்ட் லேயரோட நேம் என்ன அப்படின்னா எண்டோடெர்மிஸ். இந்த எண்டோடெர்மிஸில் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரேடியல் வால் அண்ட் டேஞ்சென்டியல் வால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா திக்னிங்காக லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அந்த திக்னிங்க்கு நேம் என்ன அப்படின்னா காஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் ஹெல்ப் இன் த movement of water and dissolved salt from the cortex into xylem. ஸோ அந்த காஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கார்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஜைலம்க்கு மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்காக இந்த காஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீல். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டீல்? ஆல் த டிஷ்யூ இன்னர் டு எண்டோடெர்மிஸ் இஸ் நவுன் அஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ எண்டோடெர்மிஸ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய லேயரோட நேம் என்ன அப்படின்னா பெரிசைக்கிள். பெரிசைக்கிளுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வாஸ்குலார் பண்டில் இருக்குது. இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டீல். ஓகே, ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஸ்டீலில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பெரிசைக்கிள்.
Pericycle is the inner to endodermis is known as pericycle. It is made up of single layer of parenchymatous cells. It is a site of origin of lateral root. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட்டில் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சில விதமான லேட்ரல் ரூட்லாம் வந்து டெவலப் ஆகும். இந்த லேட்ரல் ரூட்லாம் எங்கேருந்து ஆரிஜன் ஆகுது அப்படின்னா பெரிசைக்கிள் அப்படிங்கக்கூடிய ஜோன்லேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆரிஜன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் வாஸ்குலார் பண்டில். அப்போ டைகாட் ரூட்டோட வாஸ்குலார் பண்டில் நீங்கள் அந்த டயக்ராம் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தெரியும். இட் இஸ் ரேடியல். வாட் இஸ் பை ரேடியல்? த xylem and phloem arranged in alternate manner is known as radial vascular bundle. And xylem is exarch. What is meant by exarch? Protoxylem lies towards the outside, metaxylem to face the center is known as exarch. And tetrarch. What is meant by tetrarch? The angle of the protoxylem is 4 is known as tetrarch. The tissue is present between xylem and phloem is known as conjunctive tissue. In dicot root, the conjunctive tissue is made up of parenchyma. அப்போ xylemக்கும் phloemக்கும் பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு விதமான டிஷ்யூ இருக்குது. அந்த டிஷ்யூ xylem and phloem ரெண்டுத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுது. அதனால் அந்த டிஷ்யூக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். டைகாட் ரூட்டில் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ என்னவா இருக்குது அப்படின்னா parenchyma. நெக்ஸ்ட்டு பித். த சென்டர் போர்ஷன் இஸ் கால்டு பித்து. யங் ரூட் contain pith, whereas in old dicot root pith is absent. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அனாட்டமி ஆஃப் டைகாட் ரூட் அப்படிங்கக்கூடிய டயக்ராம் வச்சு நம்ம தியரியை வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஓகே, லெட்ஸ் நவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மோனோகாட் ரூட். இந்த மோனோகாட் ரூட்டுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மைஸ். ஓகே, ஃப்ரம் த எபோ டயக்ராம் இஸ் நவுன் அஸ் கிரவுண்ட் பிளான். ஸோ மைஸ் ரூட்டை நீங்கள் செக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா